کہ آج ہمارے دل میں کاروبار بزنس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. سماج، سوسائٹی، رشتہ داری، روپیے، پیسے، دولت، جائیداد کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. آل و اولاد کی محبت، سماج سوسائٹی کی محبت، حتیٰ کہ رسم و رواج کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. ایک طرف فرما رہے ہیں حضور کہ جب تک میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس میں ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پکا عاشق رسول ہوں، میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، لیکن دوسری حدیث کو حضور نے کسوٹی بنا دی، ترازو بنا دیا. اگر مجھ سے محبت ہے ہواہو تبعا لما جئت بھی ہوئی، تو تمہاری مرضی میری شریعت کے آگے جھک جانا چاہیے. شریعت یہ سمجھا رہی ہے گھر تمہارا ہو مگر اس کے اندر شریعت مصطفیٰ کی چل رہی ہو، اولاد تمہاری ہو مگر اسے تربیت مصطفیٰ کی مل رہی ہو، زبان تمہاری ہو مگر اس پر ترانے مصطفیٰ کے چل رہے ہوں، آنکھ تمہاری ہو مگر اس میں جلوے مصطفیٰ کے ہوں، دھڑکن تمہاری ہو مگر اس دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ بستا ہو، سانسیں تمہاری ہو مگر اس سانسوں پہ نام مصطفیٰ کا لکھا ہو. یعنی تمہاری کچھ چلے نا، جو مصطفیٰ کہیں بس وہ زندگی میں لاگو ہو جائے، تب جا کر تم ایمان میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں سچے ہو. یعنی جب تک حضور کی محبت دل میں نہیں، ایمان نہیں، اور ایمان کامل اس وقت تک نہیں جب تک بندہ اللہ سے محبت نہ کرے. یہ بات ہے، اور یہی صحابہ اکرام نے دکھایا کہ ہر شے سے زیادہ محبت حضور کی ان کے دل میں تھی. ہماری طرح نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر 2 رکعت نماز قبول نہیں ہے، ایسی محبت نہیں. ان کا تن، من، دھن سب کچھ حضور کے نام پر تھا. حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع مومن کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو اپنا سرنامہ سخن بنایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے، اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. قرآن مجید ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے، ایمان والوں کی ڈیفینیشن، تعریف اور ان کی پریبھاشا کر رہا ہے کہ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں، ایمان والوں کی علامت کیسی ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. صرف محبت نہیں کرتے بلکہ اشد حبا، سپرلیٹیو ڈگری والی محبت، اس میں تفضیل والی محبت، سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے. مگر افسوس کی بات ہے اس موضوع پر گفتگو ہماری جلسوں سے، ہماری مسجدوں سے، ہمارے محفلوں سے اور ہماری زبانوں سے غائب ہو گئی ہے. اور وہ اس لیے غائب ہو گئی ہے کہ حقیقت میں ہمارے دل و دماغ سے اللہ کی محبت غائب ہو گئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت بس اس ایک آیت کو ترازو بنا کر حساب لینا شروع کر دے، اچھے اچھوں کا حساب خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ آج ہمارے دل میں کاروبار بزنس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. سماج، سوسائٹی، رشتہ داری، روپیے، پیسے، دولت، جائیداد کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. آل و اولاد کی محبت، سماج سوسائٹی کی محبت، حتیٰ کہ رسم و رواج کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے. لیکن اللہ رب العزت صاف صاف ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے کہ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا جائزہ لینے کے لیے صحیح ہے یا غلط کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بس ذرا سا گردن جھکائیے اور یہاں جو مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھئے کہ اس دل میں رہتا کون ہے اور اس میں محبت کس کی ہے. بس اس سے پوچھ لیجئے، یہ بتائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے مسلمان کہلانے والے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ ایسے ہیں
जो कारोबार और ग्राहक को नहीं छोड़ते, रब के सजदे छोड़ देते हैं। हमारे घर की बहू बेटियां, माएं, बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो टीवी पर ड्रामे की किस्त नहीं छोड़ती, जोहर और इशा की नमाजें छोड़ देती हैं। बहुत से ऐसे नौजवान और बूढ़े हैं जो बिस्तर और नींद नहीं छोड़ते, फजर की नमाज छोड़ देते हैं। बहुत से बेगैरत नौजवान ऐसे हैं जो जुमा के दिन जुमा का खुतबा और जुमा की नमाज छोड़ देते हैं और क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते। तो जरा सोचिए हम हैं कहां और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मुतालबा क्या कर रहा है। हमें अपने दिल का जायजा लेना चाहिए और दिल को टटोल कर देखना चाहिए कि हमारे ज़बां पर किसका नाम है लेकिन दिल में क़याम किसका है। ज़बां पर किसी और का नाम है और दिल में क़याम किसी और का है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ फरमा रहा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को सबसे शदीद मोहब्बत जिससे होती है वो अल्लाह से होती है कि नहीं? ये ऐसे ही होगा। शक्कर कहते हैं जो मीठी हो, नमक कहते हैं जो खारी हो। सारी जिंदगी अगर हम नमक का नाम शक्कर रख दें, शक्कर का नाम नमक रख दें, तो वो शक्कर नमक नहीं हो जाएगी, नमक शक्कर नहीं हो जाएगी। जो चीज है वाकई उसके अंदर वो सिफत है तो है, नहीं तो नहीं। अब आका का फरमान सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं ईमान वाले की यही पहचान। फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमिल ईमान। हुजूर इरशाद फरमाते हैं यकीनन जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, ईमान वाले की सच्ची पहचान यह है। वो तो कुरान था, यह हदीस है। हुजूर फरमा रहे हैं ईमान वाले की पहचान यह है कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है। हम और आप भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जरा ईमान का जायजा लेकर देखें कि हम किसके लिए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, किस वजह से मोहब्बत करते हैं। अरे भाई हमारा सलाम दुआ भी मतलब से होने लगा है। जब तक इनसे काम है तो सलाम दुआ है, जब तक मतलब खत्म हुआ तो सलाम दुआ खत्म हो गई। लेकिन आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं, मन अहब्बा लिल्लाह, ईमान वाले की पहचान यह है कि वो अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करता है। और इसी में नहीं, वो अबग़ज़ा लिल्लाह, और किसी से दुश्मनी करता है, किसी से नफरत करता है, किसी से उसका बैर होता है तो भी अल्लाह के लिए होता है। और हमारा और आपका किस लिए होता है? उसने मेरे दुकान से सौदा नहीं खरीदा इसलिए मैंने बात छोड़ दिया, वो मेरी शादी पे उसने मुझे दावत नहीं दी इसलिए मैंने उससे बात करता। आप उससे क्यों नाराज हैं? इसलिए कि उसने मेरी इज्जत नहीं की इसलिए मैं उससे नाराज हूं। ना हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए रही, ना हमारी दुश्मनी अल्लाह के लिए रही। लेकिन हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं ईमान वाले की पहचान यह है कि उसकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होती है, उसकी नफरत भी अल्लाह के लिए होती है। फिर आगे फरमाते हैं वो आता लिल्लाह, और अल्लाह के लिए ही किसी को कुछ देता है, चाहे वो मस्जिद का बनाना हो, चाहे मदरसों का चलाना हो, चाहे बेवा की बच्ची की शादी करना हो या किसी यतीम के सर पर हाथ फेरना हो। इसलिए नहीं देता कि बड़े से इश्तिहार में मेरा नाम आ जाए, जब भी माइक लेकर कहा जाए तो बड़े शान से मेरा नाम लिया जाए कि आज की शादी का सारा स्पॉन्सर फलां हजरत कर रहे हैं, फलां हाजी साहब कर रहे हैं, फलां सदर साहब कर रहे हैं। इसलिए नहीं करता। वाता लिल्लाह, जो कुछ भी देता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए देता है। वो मना लिल्लाह, और अगर किसी को कुछ नहीं देता तो भी अल्लाह के लिए नहीं देता। इसलिए नहीं, वो सलाम नहीं किया तो अब मैं उसे कुछ नहीं दूंगा, उसने मेरी इज्जत नहीं की तो मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। क्या कहते हैं, हम मेरे घर की ओपनिंग थी या मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, हजरत ने बच्चों को कुरान खानी करने के लिए नहीं भेजा था तो अब मैं चंदा नहीं दूंगा। नहीं, वाता लिल्लाह व मना लिल्लाह, देता भी है तो अल्लाह के लिए, नहीं देता तो भी अल्लाह के लिए। फ़क़द इस्तकमल ईमान, हकीकत में उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये तराजू है, ये तराजू है। किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है कि जिसकी बात वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, उसका ये फरमान है कि अगर अपने अंदर ईमान को मुकम्मल करना है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के लिए नफरत कीजिए, अल्लाह के लिए किसी को दीजिए, अल्लाह के लिए किसी से देने से रोक लीजिए, तब जाकर के ईमान मुकम्मल होगा। अब जरा देखिए इस हदीस को समझने वाले और इस पर अमल करने वाले लोग कैसे मुबारक लोग थे, कैसे बाबरकत लोग थे। इस्लामी फौज तातारियों पर हमला करते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए इस्लामी फौज के कुछ नौजवान तातारी सल्तनत में घुस गए, उनके इलाके में घुस गए। और जब घुस गए बहुत देर तक मार्का होता रहा, लड़ाई होती रही। तातारी मुसलमानों पर गालिब आने लगे तो कुछ शहीद हो गए, कुछ ने अपनी जान बचाने कर हिला इख्तियार किया। 4 नौजवान बड़े जंगजू वो तातारियों की गिरफ्त में आ गए। तातारियों ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और जब पकड़कर बादशाह के पास ले गए, देखने में बड़े हसीनो जमील नौजवान, बड़े
ہٹے کٹے بڑے تندرست نظر آ رہے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے اپنا دین پیش کیا, کہا کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب قبول کر لو, اپنا دین, اپنا دھرم, اپنے رسول کو چھوڑ دو تو تمہاری جان بچ جائے گی, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو کہاں ایمان والے اپنی جان کے لیے دین کا سودا کرنے والے ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر دیا, ایمان کو چھوڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا. بادشاہ کو بڑی یہ بات ناگوار گزری کہ اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے بڑے میری سلطنت میں اور میرے دربار میں انہوں نے میرے کیا کہتے ہیں پرپوزر کو رد کر دیا. تو ناراض ہوا, پھانسی کا حکم صادر کر دیا کہ چاروں نوجوانوں کو پھانسی دے دی جائے. جب پھانسی کے لیے لے جانے لگے, بادشاہ کو دل میں خیال آیا کہ میرے سامنے سے پھانسی دیتے ہیں, ان کو پھانسی دیتے ہیں. تختہ وہیں لگوایا. اب تختہ ایک ہے, جلاد ایک ہے, اور پھانسی لینے والے نوجوان 4 ہیں. تو سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا. جب جلاد ایک کی طرف بڑھنے لگا اسے لینے کے لیے, تو جو چوتھے نمبر پر تھا وہ دوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا. کہا کہ بادشاہ صاحب سب سے پہلے مجھے پھانسی دیجئے, مجھے پہلے دیجئے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اسے مرنے کی جلدی ہے, سب سے پہلے اس کو پھانسی دو. تو جیسے ہی اس کو لینے لگا, جلاد جو تیسرے نمبر پر تھا وہ دوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا. کہا بادشاہ تمہارے لوگوں کو سب سے زیادہ میں نے مارا ہے, لہٰذا پھانسی سب سے پہلے مجھے ہونی چاہیے. یہ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ جو دوسرے نمبر پر تھا وہ دوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا. کہا کہ یہ تو صرف سامنے آنے والوں کو مارتا تھا, میں تو تمہارے لوگوں کو ڈھونڈ کر مارتا تھا, اس لیے سب سے پہلے پھانسی مجھے دی جانی چاہیے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے کہا کہ میں 35 سال سے حکومت کر رہا ہوں اور اس تخت پر بیٹھا ہوں. میں نے بڑے لوگوں کو سزا دی ہے, بڑے لوگوں کو پھانسی کا حکم دیا ہے. جب بھی میں نے کسی کو حکم دیا, ہر کوئی اپنا جرم دوسرے پر ڈالتا تھا, کہتا تھا میں نہیں ہوں یہ ہے, میں نہیں ہوں یہ ہے. اور جب پھانسی کا حکم ہو جاتا تھا, بھلے چند لمحے کی بات کیوں نہ ہو, ہر کوئی ایک دوسرے کو آگے ڈھکیلتا تھا اور پیچھے ہونے کی کوشش کرتا تھا. مگر تم لوگ کیسی مخلوق ہو, تم لوگ کیسے ہو کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو, ایک دوسرے پر اپنی جان پہلے دینے کی کوشش کر رہے ہو. ذرا یہ تو بتاؤ, کیا تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم ایک ماں باپ کے بیٹے نہیں. کیا ایک خاندان اور قبیلے کے ہو؟ کہا ایک خاندان اور قبیلے کے بھی نہیں. کہا ایک گاؤں اور ایک شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا ایک گاؤں ایک شہر کے بھی رہنے والے نہیں. تو بادشاہ نے کہا آخر تمہاری نسبت کیا ہے, آخر تمہارا آپس میں تعلق کیا ہے, آخر تمہارا آپس میں جو ہے رشتہ کیا ہے؟ تو سب نے بیک آواز کہا, بیک زبان کہا, ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے, ہم جس پر ایمان لائے ہیں وہ مصطفیٰ ایک ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی, کعبہ بھی, قبلہ بھی, دین اور ایمان بھی ایک. کیا ہی اچھا تھا ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. کہا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا رشتہ اگر ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت سے غلامی کا رشتہ ہے. تو بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اس وقت یہ دیکھ کر منظر. تو یہ ہے ایمان کا تقاضا جو اللہ حضور نے فرمایا تھا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے, اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے, اللہ کے لیے کسی سے کچھ منع کرتا ہے, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اب یہ ایک بات ہو گئی. تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب جو حدیث میں نے پڑھی, بخاری کی اتھینٹک کتاب, حدیث کی دنیا میں سب سے اتھینٹک کتاب بخاری, اس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو, تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, ہزار دعوے کرتے پھرو ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. حضور کب تک؟ فرمایا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک میری ذات اس کے نزدیک, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے, اور ادھر حضور فرما رہے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. تو اب محبت سب سے زیادہ کس سے, اللہ سے یا رسول اللہ سے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں تم میں کا کوئی شخص ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے.
अब अगर इन दोनों चीजों को जोड़ लें, नतीजा यह बनता है कि अगर ईमान हासिल करना है तो हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए, और अगर ईमान को बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। यानी ईमान हासिल होता है हुजूर की मोहब्बत से, और ईमान परवान चढ़ता है, ईमान महफूज होता है अल्लाह की मोहब्बत से। यानी जब तक हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं, ईमान नहीं, और ईमान कामिल उस वक्त तक नहीं जब तक बंदा अल्लाह से मोहब्बत ना करे। ये बात है, और यही सहाबा इकराम ने दिखाया कि हर शय से ज्यादा मोहब्बत हुजूर की उनके दिल में थी। हमारी तरह नहीं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मगर 2 रकात नमाज कबूल नहीं है, ऐसी मोहब्बत नहीं। उनका तन मन धन सब कुछ हुजूर के नाम पर था। सुलह हुदैबिया का मौका है, हुदैबिया का मौका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ कमोबेश 10,000 सहाबा उम्रा के लिए हालत एहराम में जा रहे हैं। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर को रोक दिया गया, कुफारे मक्का ने रोक दिया, कहा इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, अंदर मक्का में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो अब हुजूर ने सफीर बनाकर हजरत उमर फारूक उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का भेजा, ताकि जाके कुफारे मक्का से मुज़ाकरा हो सके, बातचीत हो सके, कॉन्ट्रैक्ट जो वो चाहते हैं उस पर बात हो सके। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सफीर बनकर मक्का दाखिल हुए, हालत एहराम में है, खाने काबा के सामने पहुंचे, कुफारे मक्का से बातचीत हुई, मुज़ाकरा हुआ। तो जब बातचीत हो गई, कुफारे मक्का ने यही तय किया कि इतने बड़े लोगों के साथ हुजूर आए हैं, इस साल हम हुजूर को उम्रा करने की इजाजत नहीं देते, अगले साल वो आ जाएं तब देंगे। ये बात जब तय हो गई, हजरत उस्मान लौटने लगे तो कुफारे मक्का ने हजरत उस्मान से कहा कि उस्मान, चूंकि आप हालत एहराम में हो, एहराम पहने हुए हो और बड़ा जमाना गुजर गया है खाने काबा का तवाफ किए हुए, लिहाजा तुम्हारे लिए इजाजत है, चूंकि तुम हरम में आ चुके हो इसलिए खाने काबा का तवाफ कर लो, तुम्हारे लिए इजाजत है, उम्रा कर लो, उम्रा करके यहां से जाओ। वो बाहर खड़े हैं, तुम अंदर आ चुके हो, इसलिए उम्रा करके तब जाओ। अब अगर हुजूर हजरत उस्मान ने हुजूर की निस्बत के बगैर खाने काबा को पहचाना होता, अगर हुजूर की निस्बत के बगैर दीन को जाना होता तो हुजूर को छोड़कर अकेले खाने काबा का तवाफ कर लेते। मगर उस आशिक रसूल ने ऐसा जवाब दिया जो कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए मशअल राह बनता रहेगा। उन्होंने कहा, मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम क्या समझते हो हम खाने काबा के तवाफ के दीवाने हैं? तुम क्या समझते हो हम उम्रा और हज के भूखे हैं? अरे हम तो खाने काबा को पहचानते ही हुजूर की निस्बत से हैं। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और काबा बनता ही है उस तरफ को रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ लेते हैं, जिधर वो चेहरा करते हैं वो किबला बनता है। अगर यकीन ना आए तो जरा देख लीजिए, हुजूर हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं, जब तक हुजूर मक्का में थे बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था, वो किबला अव्वल था, लेकिन हुजूर ऐसे एंगल से खड़े होते कि खाने काबा इधर होता, बैतुल मुकद्दस इधर होता, हुजूर इधर खड़े होते, ऐसे एंगल से खड़े होते कि बैतुल मुकद्दस की तरफ भी मुंह हो जाता, बीच में खाने काबा भी आ जाता, किसी को समझ में नहीं आता कि मुंह किधर कर रहे हैं। लेकिन जब हिजरत करके हुजूर मदीना पहुंचे तो हुजूर आ गए इधर बीच में। अब अगर खाने काबा की तरफ मुंह करते हैं तो बैतुल मुकद्दस की तरफ पीठ हो जाती है, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते हैं खाने काबा की तरफ पीठ हो जाती है। लेकिन वो किबला अव्वल था, अल्लाह का हुक्म था, तो उधर ही मुंह करके करीब 27 महीने कमोबेश आप नमाजें वहीं पढ़ते रहे। एक दिन जोहर की नमाज आप अदा कर रहे हैं, मस्जिद किबलतैन में हुजूर नमाज अदा करा रहे हैं, जमात करा रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि क्या ही अच्छा होता हुजूर अगर खाने काबा को हमारा किबला बना देता। दिल में ख्याल आया और चेहरा एक बारगी आसमान की तरफ उठा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जिब्रील अमीन को भेजा ये आयत देकर, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब, जब दिल में ख्याल आ ही गया है, प्रोग्राम बन ही गया है, तो जिधर आपका दिल चाहता है उधर अपना चेहरा फेरिए, हम उसी को आपका किबला बना देंगे। फरमाया, ना बैतुल मुकद्दस से गरज है ना खाने काबा से गरज है, क़िबलतन तरदाहा, आप जिधर चाहेंगे उसी को हम किबला बना देंगे। वरना हमारी शान तो यह है कि लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे उधर अल्लाह की वजह करीमी को पाओगे। मेरे लिए सिमतों की और जहतों की कोई जरूरत नहीं, लोगों को बताना मकसूद यह होता है जिधर मेरे मुस्तफा का रुख होता है हम खाने काबा उधर बना देते हैं। तो अल्लाह ने कहा क़िबलतन तरदाहा, आपका जिधर जी चाहे उधर मुंह कर लीजिए, खाने काबा उधर ही आपका किबला बन जाएगा। मौला, तेरी नमाज तो पहले पूरी हो ले,
नमाज तो पहले पूरी हो ले, उसके बाद बाकायदा ऐलान करके उधर मुंह करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, पहले तुम्हारी मर्जी पूरी होगी, उसके बाद हमारी नमाज पूरी होगी। नमाज खत्म करने की भी जरूरत नहीं, ऐन नमाज पढ़ते हुए आप अपने चेहरे को जिधर आपका जी चाहे उधर फेर लीजिए। और कैसे मुबारक लोग थे, अगर यहां जोहर की नमाज का टाइम बढ़ाना हो, असर की नमाज का टाइम बढ़ाना हो, तो पहले एक दिन पहले बोलना पड़ता है कि कल से असर की नमाज 5:15 से 5:30 बजे है। और अगर गलती से इमाम साहब अगर बढ़ा दें बगैर ऐलान करे, तो सारे मुख्तदी उनके छाती पे बैठेंगे कि 15 मिनट हम पहले आ गए हैं और आपने बगैर इत्तला के नमाज का वक्त बढ़ा दिया है। कुर्बान जाइए उन लोगों पर, वहां नमाज का वक्त नहीं बढ़ाया जा रहा, वहां पूरा का पूरा किबला बदला जा रहा है। और वहां वो ऐसे लोग थे कि चले तुम जिधर को चला, मुझसे मतलब कि किस राह पे तुम हो, और जिस तरफ तुम नजर नहीं आते वो रास्ता ही हम छोड़ देते हैं। काबा बनता ही है उस तरफ को रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ लेते हैं। फरमाया मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं उस वक्त तक खाने काबा का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आका खुद खाने काबा का तवाफ न कर लें। यानी वो जानते थे कि जाने ईमान, नूरे ईमान, हकीकत ईमान मुस्तफा की गुलामी है, मुस्तफा की मोहब्बत है। जब तक वो खाने काबा का तवाफ न करेंगे, हमारा खाने काबा का तवाफ करना और खाने काबा के सामने मर जाना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। वो तब कबूल है जब मुस्तफा की ताबेदारी में हो, मुस्तफा की गुलामी में हो। तो ये आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में से किसी शख्स को उस वक्त तक ईमान वाला कहा नहीं जा सकता जब तक वो मुझसे अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी आलो औलाद और दुनिया की हर शय से ज्यादा मुझे महबूब ना बना ले। तो क्या पता चला इस हदीस पाक से कि हमारे नजदीक सबसे महबूब जात किसकी होनी चाहिए? हुजूर की होनी चाहिए। ये तो हो गया दावा। अब हर कोई दावा कर सकता है कि हम गुलामे रसूल हैं। अब इसी तरह की हदीस एक और हुजूर की आप सुनिए। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाअहु तबअन लिमा जीतु बिही। बिल्कुल उसी तरह का मजमून, वहां भी वही लफ्ज, यहां भी वही लफ्ज। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। और यहां हुजूर फरमा रहे हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता यकूना हवाअहु तबअन लिमा जीतु बिही, जब तक उसकी मर्जी मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब दोनों हदीसों को सामने रखिए। एक तरफ फरमा रहे हैं हुजूर कि जब तक मैं उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, इसमें हर शख्स दावा कर सकता है कि मैं पक्का आशिक रसूल हूं, मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूं। लेकिन दूसरी हदीस को हुजूर ने कसौटी बना दी, तराजू बना दिया। अगर मुझसे मोहब्बत है हवाअहु तबअन लिमा जीतु बिही हुई, तो तुम्हारी मर्जी मेरी शरीयत के आगे झुक जाना चाहिए। शरीयत यह समझा रही है घर तुम्हारा हो मगर उसके अंदर शरीयत मुस्तफा की चल रही हो, औलाद तुम्हारी हो मगर उसे तरबियत मुस्तफा की मिल रही हो, जबान तुम्हारी हो मगर उस पर तराने मुस्तफा के चल रहे हो, आंख तुम्हारी हो मगर उसमें जलवे मुस्तफा के हो, धड़कन तुम्हारी हो मगर उस दिल की धड़कनों में मुस्तफा बसता हो, सांसें तुम्हारी हो मगर उस सांसों पे नाम मुस्तफा का लिखा हो। यानी तुम्हारी कुछ चले ना, जो मुस्तफा कहे बस वो जिंदगी में लागू हो जाए, तब जाकर तुम ईमान में सच्चे हो, ईमान के दावे में सच्चे हो। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मेरी शरीयत के ताबे उसकी तबीयत ना बन जाए, यानी वो अपनी तबीयत को मेरी शरीयत के ताबे कर दे। जितने इश्क का दावा करने वाले थे, वो चाहे अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन हो या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, सब ने इसी तर्ज पे अमल करके दिखाया कि उनकी तबीयत शरीयत पर गालिब नहीं थी बल्कि शरीयत तबीयत पर गालिब थी। वो जो मन चाहता है वो नहीं करते थे बल्कि जो अल्लाह रसूल चाहता है वो करते थे। हम भी अपना जायजा लें, हमारी शादियां अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे हो रही हैं, हमारी मौत मट्टी अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे हो रही है, हमारा कारोबार अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे हो रहा है, या हम अपने मन की चला रहे हैं। अगर मन की चला रहे हैं तो हमारे इश्क में खोट है, हमारे इश्क में नक्स है,
اگر واقعی ہم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں مولا کریم سے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، استغفر اللہ ربی۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔